પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બર 1950ના દિવસે વડનગરમાં થયો હતો નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ। 7 દશકાના જીવનમાં જોઈ કેટલીય તડકી છાંયડી, કેટલાય સંકલ્પ, કેટલોય સંઘર્ષ। તેમના પાસે આજે કહેવા માટે ઘણું બધું છે। अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે ભારતની 70 વર્ષની રાહનો આવ્યો અંત। મોદીએ આજે તેમના જન્મદિવસે ચિત્તાઓને કુનો નેશનલ પાર્કમાં છોડ્યા। નામીબિયાના 8 ચિત્તાએ ભારતની ધરતી પર પગલાં માંડ્યા। દિલ્હીમાં ઝળહળતો કર્તવ્ય પથ નરેન્દ્ર મોદીના સમગ્ર જીવનના વિચારને એક કિસ્સામાં કરે છે રજૂ। મોદીએ જે સંકલ્પ લીધા તે પૂરા કર્યા। भारत बड़े सपने देखने की आदत नहीं रखता है। सपने ही नहीं है तो संकल्प की संभावना कहां से आएगी। 2014 में नरेंद्र मोदीए शपथ लेता ज नवा भारतना निर्माणनी थई शरूआत। बदलाव नाममां जोवा मळ्यो, काममां जोवा मळ्यो। कड़क निर्णयो लेनारा प्रधानमंत्री साथे सामान्य जननी चिंता करता प्रधान सेवक। तपस्वी जेवो धैर्य, मोटा टेक्नोसेवी जेवा अप टू डेट। नरेंद्र मोदी ने सौथी मोटी पॉलिटिकल ब्रांड बनावे छे। तेमने समयथी आगळ विचारवनो विचार। मोदी जी उस समय, मैं 96-97 की बात कर रहा हूं, जब उनका ईमेल अकाउंट था, उनके पास एक कम्युनिकेटर था, नोकिया कम्युनिकेटर। हम लोग इतने इतने मोटे मोटे फोन लेकर चलते थे, पर लेकिन उनके पास नोकिया कम्युनिकेटर था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते थे। नरेंद्र मोदीए संवादना दरेक माध्यमने बनाव्યું जनसेवाનું માધ્યમ। તેમના પથ પર ચાલવા વિરોધીઓ પણ થઈ ગયા છે મજબૂર। 21 વર્ષ વીતી ગયા, બંધારણીય પદે ભૂમિકા નિભાવતા પણ લક્ષ્યોની યાત્રા હજુ પણ ચાલુ છે નિરંતર। દેશહિતમાં જેટલા નિર્ણયો લીધા એને કારણે તેઓ દેશની પ્રજાના હૃદયમાં કરી રહ્યા છે શાસન। प्रधान सेवकना कर्तव्योए देशनी राजनीतिमां नवा सीमा चिन्हो कर्या छे सर, पण दिलमां हजू वडनगरनो तेज बाळ स्वयंसेवक, जेने जोई छे साधारणथी असाधारण बनवानी पूरी यात्रा। आपको नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं। वडनगरने लई ज्यारे पण प्रधानमंत्री वात करे छे त्यारे तेओ थई जाय छे भावुक। जूनी यादों में खोवाई जता याद करे छे ते बाळपण, ज्यारे पिता साथे वडनगरना आ रेलवे स्टेशन पर वेचता हता चा। नरेंद्र मोदीना बाळपणना मित्रनु मानीए तो तेमने जय चित्तोड नामनी फिल्मनु गीत हतु पसंद। 1961 में बनेली फिल्मनु लता मंगेशकरना आवाजमां गीत महाराणा प्रतापना घोड़ा चेतकने हतु समर्पित। आ ते समय हतो ज्यारे मोदी 11 वर्षना हता। धरोई डेमना विरोधनो अवाज बुलंद थवा मांड्यो। केटलाक लोको डेमना समर्थनमा हता, ज्यारे मोदीए स्लोगन लख्युं हतुं, विना धरोई धरती रोई। 1980 में जनसंघमांथी भाजपनी स्थापना बाद भाजपमां जोडायेला नरेंद्र मोदीए 1984 में प्रथम वखत प्रदेश संगठननुं मंत्रीपद संभाळ्युं हतुं। त्यार पछी 1987 में तेओ भाजपना प्रदेश महामंत्री बन्या हता। 1988 થી 1995 दरमियान नरेंद्र मोदीनी एक कुशल रणनीतिकारना रूपमां ओळख ऊभी थई। 1990 में योजायेली लालकृष्ण अडवाणीनी सोमनाथथी अयोध्या सुधीनी रथयात्राना सारथी बन्या। 1991 में कन्याकुमारी काश्मीर सुधीनी एकता यात्रा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साथे मळीने काश्मीरना लाल चौक में तिरंगो फरकाव्यो। 1995 में तेओने पार्टीना राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करवामां आव्या अने तेओने भारतना 5 महत्वना राज्योनो हवालो सौंपवामां आव्यो।
ત્યારબાદ 1998માં તેમને મહાસચિવના પદ ઉપર બઢતી આપવામાં આવી. દિલ્હીથી સીધા ગાંધીનગર, સંગઠનમાંથી સીધી સીએમની ખુરશી. વાજપેયીએ જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીને બોલાવ્યા ત્યારે મોદીએ કહ્યું કે તેઓ સત્તા નહીં, સંગઠનમાં કામ કરવા માંગે છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા, પણ મુખ્યમંત્રીની શપથ વિધિની કહાની છે અનોખી. 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ શપથ લેવા નીકળ્યા, પણ સરકારી ગાડીમાં નહીં, પણ દોસ્તની ગાડીમાં. 7 ઓક્ટોબર 2001ના દિવસે 51 વર્ષની ઉંમરે ધારાસભ્ય બન્યા વગર નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના 14મા મુખ્યમંત્રી બન્યા. છેલ્લા 21 વર્ષોમાં 14 વર્ષ તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને 8 વર્ષથી દેશના પ્રધાનમંત્રી. નરેન્દ્ર મોદીને નજીકથી જાણનારાઓના કહેવા મુજબ મોદી કોલબેક કરવાનું ક્યારેય નથી ભૂલતા, પણ વર્ષમાં એક દિવસ એટલે તેમના જન્મદિવસે જાણી જોઈને નથી કરતા કોલબેક. મોદી માને છે કે જન્મદિવસને આટલું મહત્વ ન આપવું જોઈએ. મોદીની 7 દિવસની સાધના અંગે બહુ ઓછા લોકોને હશે જાણ. પ્રચારક હતા ત્યારે દર વર્ષે 7 દિવસ સમાજ અને સંગઠનથી અળગા રહી એકાંતમાં જંગલ કે દરિયા કિનારે કે પર્વત પર વિતાવતા સમય 7 દિવસ સ્વયં સાથે સાધતા સંવાદ. 11 ઓગસ્ટ 1979 મચ્છુ ડેમ હોનારત સમયે આફતના સમયમાં નરેન્દ્ર મોદીનું પ્રતાપી રૂપ જોવા મળ્યું. કીચડમાં ઘસાયેલા મૃતદેહોની અંતિમ ક્રિયા અને રાહત બચાવ કાર્યમાં લીધો હતો ભાગ. નરેન્દ્ર મોદીએ તે સમયે કરેલી આ કામગીરીનો અહેવાલ સંદેશ દૈનિક પત્રમાં છપાયો હતો. રાહત અને સેવા કાર્ય કરવા માટે નરેન્દ્ર મોદી 2 મહિનો મોરબીમાં રહ્યા હતા. નરેન્દ્ર મોદી પોતાની ભાષણ શૈલી, પોતાના કર્મયોગથી એક પછી એક સફળતા હાંસલ કરતા ગયા. તેમને જનતાના આશીર્વાદ મળતા ગયા. જેમાં એક ચા વેચનારા બાળકે શૂન્યથી શિખર સુધીની સફર કરી. નરેન્દ્ર મોદી, જેમને ભારતને જોવાની વિશ્વની દ્રષ્ટિ બદલી, જૂના ભારતને ન્યૂ ઇન્ડિયાની ઓળખ અપાવી, દુનિયાની મહાશક્તિઓ વચ્ચે ભારતની અપાર શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મોટાભાગના વિદેશી નેતાઓની સાથે તેમની પર્સનલ કેમેસ્ટ્રી માટે જાણીતા છે. મોદી જ્યારે પણ અન્ય દેશના નેતા સાથે ઘર આંગણે હોય કે વિદેશમાં મળે છે, ત્યારે આ મુલાકાત ખાસ બને તે માટે તેઓ પ્રયાસ કરે છે, જેનાથી 2 દેશો વચ્ચે સંબંધ મજબૂત બને. એવું વ્યક્તિત્વ જે દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં જાય, લોકો તેમની એક ઝલક જોવા તલપાપડ થતા હોય છે. રાજનીતિના એવા શોમેન જેમણે દુનિયામાં ભારત વિરોધીઓના મૂળ ઉખાડી ફેંક્યા. મોદીએ અત્યાર સુધી જે પણ કામ હાથમાં લીધું હોય કે પછી તેમને જે પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી તે પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે નિભાવી. મોદીની સફળતાનું રહસ્ય છે પરંપરાગત વિચારસરણીથી અલગ નવું વિચારવાનો વિચાર અને પોતાના નિર્ણયો પર વિશ્વાસ. નરેન્દ્ર મોદી દેશની નાડ, દેશના જનમાનસને સમજનારા તે રાજનેતા છે જે આજથી પહેલા નથી થયા. તેની પાછળ તેમની સાધના, તેમની રાજકીય અને બિનરાજકીય સફર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લાંબો સમય એક સાધક અને સાધારણ કાર્યકર્તા તરીકે વિતાવ્યો. સાધક અને કાર્યકર્તા તરીકે અન્ય રાજનેતાઓ કરતા વધુ સમય તેઓ જનતા વચ્ચે રહ્યા. માટે મોદી સમજે છે કે દેશના રાજનેતાઓની શું આશા અપેક્ષા છે. આજના સૌથી મોટા રાજનેતાએ મોટો સમય ફકીરીમાં જ વિતાવ્યો. નરેન્દ્ર મોદી એક એવા રાજનેતા છે જે કડક નિર્ણયો લેવા માટે જાણીતા છે. તે જેટલા ભાવુક છે તેટલા જ કઠોર રાજનેતા પણ છે. જનતાની ભલાઈ માટે આકરા નિર્ણયો લેતા પણ ક્યારેય ખચકાયા નથી. કલમ 370 દૂર કરવાનો નિર્ણય હોય કે ટ્રિપલ તલાકને દૂર કરવાનો નિર્ણય હોય કે પછી સરહદ પાર કરી આતંકીઓનો સફાયો કરવાનો નિર્ણય, આ નિર્ણયોએ સાબિત કર્યું છે કે મોદીએ જે કહ્યું છે તે કરીને દેખાડ્યું છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આમ અને ખાસ વચ્ચેનો ભેદ દૂર કરવાનો કર્યો છે ભરચક પ્રયાસ. પદ્મ પુરસ્કારોની પરંપરા બદલી રાષ્ટ્રના ગુમનામી રહેતા અન્ય સેવકોને સન્માનિત કરવાનો શરૂ કર્યો નવો રિવાજ. ટાસ્ક માસ્ટર નરેન્દ્ર મોદીનો કામ કરવાનો છે અનોખો અંદાજ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નોકરશાહીમાં કર્યા અનેક પ્રયોગો. દિલ્હીની બહાર લઈ ગયા મોટી મોટી કોન્ફરન્સો, લોકોની વચ્ચે નોકરશાહીને લઈ ગયા. નરેન્દ્ર મોદીએ દેખાડા અને દબદબાના રાજકીય કલ્ચરનો અંત આણ્યો. એક જ ઝાટકામાં લાલબત્તી કલ્ચરને પ્રધાનમંત્રીએ સમાપ્ત કર્યું. સંસદની કેન્ટીનમાં કર્યા મોટા ફેરફાર. પ્રયાસ અને પ્રયોગોની શાહીથી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકીય સફળતાનો લખ્યો નવો અધ્યાય. લાલ કિલ્લા પરથી દર વર્ષે પ્રધાનમંત્રી મોદી આવો જ મંત્ર દેશને આપે છે. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान. કર્મપથ પર અનેક મુશ્કેલીઓ નરેન્દ્ર મોદીની સામે આવી, પણ તેઓ ડગ્યા નહીં. ભાવનાઓના દરિયામાં વહ્યા વિના તેમણે સંતુલન જાળવી રાખ્યું. કામ કરતા સમયે નથી જોતા દિવસ અને રાત. मोदी जी बस में आते थे तब भूतलिया पर हमारा बस डेपो रहता था, तो वहाँ से पैदल चल के, मोदी कभी रिक्शा लेते नहीं थे, तो पैदल चलते चलते सुबह 8-9 बजे पहुँच जाते थे. પીએમ મોદી પહેલાની સરકારોએ મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર પ્રત્યે આંખ આડા કાન કર્યા હતા, પરંતુ ગુજરાતના સીએમ અને કેન્દ્રમાં પીએમ તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માત્ર રાષ્ટ્રીય મહત્વના ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કર્યા. એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમને તેમના અંત સુધી પણ લઈ ગયા. પીએમ મોદીએ ડિસેમ્બર 2021માં બાબા વિશ્વનાથના દર્શન કર્યા હતા. 13 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કરવા કાશી પહોંચ્યા હતા. ત્યારે ભગવાન શંકરનું કાશીધામ સૃષ્ટિનું સાક્ષી બન્યું. કાશી હોય કે કોલકાતા, કેદારનાથ હોય કે કાઠમંડુ, પીએમ મોદીને જ્યારે પણ તક મળી છે ત્યારે તેઓ ભોલેનાથના દર્શન કરવાનું ભૂલતા નથી. તે પોતાની ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક અભિવ્યક્તિથી શરમાતા નથી. 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા બાદ તેમણે દેશના પ્રખ્યાત તીર્થસ્થાનોના મંદિર પુનઃનિર્માણ અને જીર્ણોદ્ધાર અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. તે પવિત્ર મંદિરોમાં ચાલી રહેલા તમામ મંદિર પુનઃનિર્માણ પ્રોજેક્ટ પર ઝીણવટભરી નજર પણ રાખે છે. તેમના પ્રયાસોને કારણે દેશ તેમને મંદિર નિર્માતા અને હિન્દુ આસ્થાના રાજદૂત તરીકે જુએ છે. બે 2013માં અને પછી 2017માં મોદીએ પોતાના ભાષણમાં કેદારનાથના પુનઃ વિકાસની કરી હતી વાત. મોદી સરકારે કેદારનાથ ધામનો પુનઃ વિકાસ કર્યો. આખા મંદિર સંકુલને ન માત્ર રીમોડલ કરવામાં આવ્યું, પરંતુ તેની સંપૂર્ણ કાયાપલટ કરવામાં આવી. મોદી સરકારે ચારધામ રોડ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કર્યો. આ અંતર્ગત 4 તીર્થ સ્થળો યમુનોત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદ્રીનાથને જોડતા આધુનિક અને વિસ્તૃત 4 ધામ રોડ નેટવર્કનું નિર્માણ. આ પ્રોજેક્ટ 2025 સુધીમાં કાર્યરત થવાની સંભાવના. પીએમના મંદિર નિર્માણના પ્રયાસો માત્ર ભારત પૂરતા મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમણે વિદેશમાં પણ મંદિરોના વિકાસ અને પુનઃ વિકાસમાં મદદ કરી છે. 2019માં તેમણે બહેરીનના મનામામાં 200 વર્ષ જૂના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રીનાથજી મંદિરના પુનઃ વિકાસ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી. નરેન્દ્ર મોદીએ અંગ્રેજોના સમયના રાજપથનું નામ બદલીને કર્તવ્ય પથ કર્યું. 3.2 કિલોમીટર વિસ્તારની કરી કાયાપલટ. સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પ્રોજેક્ટ હેઠળ 2024 સુધીમાં બનશે નવું સંસદ ભવન. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે અનેક પ્રોજેક્ટ આપ્યા અને વડાપ્રધાન બન્યા પછી પણ દેશમાં ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ્સ પરિપૂર્ણ કર્યા. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટથી લઈ મહાત્મા મંદિર, દાંડી કુટીર જેવા પ્રોજેક્ટ કર્યા પરિપૂર્ણ. 1967માં નરેન્દ્ર મોદીએ 11મા ધોરણની પરીક્ષા પાસ કરી હતી. જો કે મોદીની સંઘ, સમાજ સેવા અને સંન્યાસ પ્રત્યેના આકર્ષણને લઈ પરિવારના લોકો ચિંતિત હતા. મોદી પોતાના લક્ષ્યથી ક્યારેય ન ડગ્યા
વૈરાગ્યની ભાવના સાથે મોદી હિમાલય તરફ જતા રહ્યા હતા। 1969ના વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં નરેન્દ્ર મોદી હિમાલયથી વડનગર પરત ફર્યા, પણ એક રાત માટે જ માતાને મળી સવારે અમદાવાદ રવાના થયા, જ્યાં તેઓ પોતાના કાકા બાબુભાઈ મોદીની કેન્ટીનમાં કામ કરવા લાગ્યા। મોદીને પોતાની આવડત દેખાડવાની તક 1973માં મળી, જ્યારે મહેસાણાના સિદ્ધપુરમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું અખિલ ભારતીય સંમેલન મળ્યું। દેશના ખૂણે ખૂણાથી સાધુ સંતો સિદ્ધપુરમાં ભેગા થયા હતા। આ ભવ્ય આયોજનમાં સાધુ સંતોના ભોજનની વ્યવસ્થા નરેન્દ્ર મોદીને સોંપવામાં આવી હતી। સિદ્ધપુરના આ જ કાર્યક્રમમાં તત્કાલીન સંઘ પ્રમુખ માધવ સદાશિવરાવ ગોળવળકર ઉર્ફે ગુરુજી સાથે મોદીની મુલાકાત થઈ। મોદીએ આ આયોજન સુપેરે પાર પાડ્યું, જેના પર નરેન્દ્ર મોદીને સંઘમાં લાવનાર વકીલ સાહેબ ખુશ થયા। ગરીબ પરિવારમાં થયેલો તેમનો ઉછેર તેમના વ્યક્તિત્વમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે। એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવેલા નરેન્દ્ર મોદી પોતાની મર્યાદા જાણતા હતા, માટે તેમને બહુ મોટા સપના ન જોયા। કંઈ બનવાનું સપનું પણ તેમને ક્યારેય નથી જોયું। ગરવી ગુજરાતના ગૌરવશાળી કર્મવીર નરેન્દ્રભાઈ મોદી માટે નેશન ફર્સ્ટ એ માત્ર સૂત્ર નથી, પરંતુ એ જીવન મંત્ર છે અને કર્મ સાધના છે। નરેન્દ્ર મોદીએ 13 પુસ્તકો પણ લખ્યા છે। તેમની લાઇબ્રેરીમાં 25,000થી વધુ પુસ્તકો છે। તેમના ધારદાર ભાષણો પાછળ છે નરેન્દ્ર મોદીનું વિશાળ વાંચન। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સંગીતમાં પણ રસ છે। દેશમાં હોય કે વિદેશમાં જ્યારે પણ તેમને તક મળે છે, તેમને ઢોલથી લઈ વાંસળી પર હાથ અજમાવ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીને તમે ગમે ત્યારે જુઓ, તેઓ ઊર્જાથી ભરપૂર હોય છે। તેઓ થાકતા નથી અને ક્યારેય પોતાના કામથી આળસ પણ નથી કરતા। નરેન્દ્ર મોદીને તેમના સંઘર્ષે જ એટલા મજબૂત બનાવ્યા કે તેમની મહેનતે તેમને થાકવા ન દીધા, માટે જ તેઓ પોતાને દેશના ચોકીદાર ગણાવે છે। નરેન્દ્ર મોદી જે અડધી બાયના કુર્તા પહેરે છે, તે આજે ફેશન બની ગયા છે। આખી બાયના કુર્તા ધોવા મુશ્કેલ પડતા હતા, માટે નરેન્દ્ર મોદીએ કુર્તાની બાયો કાપી નાખી હતી। નરેન્દ્ર મોદી પોતાના આરોગ્યને લઈ ખૂબ સજાગ છે। નરેન્દ્ર મોદીને ખુદ રસોઈ કરવાનો પણ શોખ છે। ગુજરાતી સ્ટાઇલ ભાખરી અને ખીચડી તેમને પસંદ છે। ભોજનમાં પણ તે આ જ લે છે। બાળપણથી જ નરેન્દ્ર મોદીને સ્વચ્છતા પસંદ રહી છે, કેમ કે નરેન્દ્ર મોદી માને છે કે સ્વચ્છતા હોય ત્યાં નવી ઊર્જાનો સંચાર થાય છે। નરેન્દ્ર મોદી બાળપણથી જ કુદરતની એકદમ નજીક રહ્યા છે। મોદી જેટલું કુદરતનું સન્માન કરે છે, તેટલું જ લોકોમાં પ્રકૃતિને લઈ જાગૃતિ આવે તેનો પ્રયાસ કરે છે। ગુજરાતી ભોજન છાશ વિના અધૂરું કહેવાય છે। મોદી જ્યારે નાના હતા ત્યારે વડનગરથી સબલપુર 6 કિલોમીટર ચાલીને છાશ લેવા જતા હતા। અઠવાડિયામાં 2 વાર આવી રીતે છાશ લેવા જતા હતા। નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં આરામ નહીં, કામ જ પ્રાથમિકતા છે। નરેન્દ્ર મોદી વહેલી સવારથી મોડી રાત સુધી કામ કરતા હોય છે। રાત્રે કામ કરવાનો સમય ક્યારે પૂર્ણ થાય તે નક્કી નથી હોતું। 25 જૂન 1975ના રોજ તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીએ દેશમાં કટોકટી લાદી હતી। નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના પુસ્તક આપાતકાલ ગુજરાતમાં લખ્યું છે કે કટોકટીની તે રાત્રે આખી રાત ફોન રણક્યા। તમામ રાજકીય સંગઠનો પર પ્રતિબંધ લગાવાયો હતો, જેમાં સંઘ પણ સામેલ હતું। નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતમાં સંગઠનમાં કામ કરતા હતા, ત્યારે સ્કૂટર પર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે જતા હતા। સ્કૂટર પર ગુજરાત ભ્રમણને કારણે તેઓ રાજ્યના એક એક વિસ્તારથી પરિચિત થયા। નરેન્દ્ર મોદી ડાયરી લખતા હતા, પણ એક દિવસે તેમણે ડાયરીના પાના સળગાવવાનું શરૂ કર્યું। તેમના મિત્રે તેમને ડાયરીના પાના સળગાવતા રોક્યા અને જે પાના વધ્યા તે સાક્ષી ભાવ પુસ્તકના રૂપે પ્રગટ થયા। મોદીને ચૂંટણીમાં એક દિવસમાં 3 થી 5 રેલીઓ કરતા સાંભળ્યા છે।
મોદી પોતાના અવાજનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે, જેમાં અવાજનું ધ્યાન રાખવા માટે તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પાણી પીતા નથી. મોદી પરના વિવાદો ક્યારેય ઓછા થયા નથી, તો સાથે સાથે તેમના ગુણગાન ગાનારા લોકોની સંખ્યા પણ એટલી જ છે. ટીકાકારોએ તેમના પર આક્ષેપો કરવાની કોઈ તક છોડી નથી, છતાં પણ મોદીની લોકપ્રિયતા હજુ પણ ઓછી નથી થઈ. સંવેદનશીલ લેખક, કવિ અને સંસ્કૃતિ પ્રેમી નરેન્દ્ર મોદીના વ્યક્તિત્વના આ કેટલાક અલગ પાસા પણ છે. તેમના વ્યસ્ત, ઘણી વખત અતિ વ્યસ્ત અને થકવી દે એવી દિનચર્યા વચ્ચે પણ નરેન્દ્ર મોદી લેખન, સોશિયલ મીડિયા પર લોકો સાથે આદાન પ્રદાન વગેરે જેવા તેમના મનપસંદ કાર્યોની મજા માણવા સમય ફાળવે છે. નરેન્દ્ર મોદી ફોટોગ્રાફીના ખૂબ શોખીન છે. એકવાર મોદીજીએ પ્રદર્શનીમાં પોતાના ફોટોઝનો સંગ્રહ બધાને બતાવ્યો હતો. ફોટો ખેંચીને મોદી તેને સોશિયલ મીડિયા પર પણ મૂકે છે. નરેન્દ્ર મોદી બાળકોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. બાળકો વચ્ચે ઘેરાયેલા નરેન્દ્ર મોદીને ઘણી વખત તમે નિહાળ્યા હશે. પ્રજાસત્તાક પર્વે પણ નરેન્દ્ર મોદી બાળકો વચ્ચે સીધા જ પહોંચી જાય છે. દેશ દુનિયામાં આવા ન જાણે કેટલા અસંખ્ય લોકો હશે જેમણે રાત્રે ઊંઘ માટે દવાથી લઈને અન્ય સાધનોની જરૂર પડતી હશે, પણ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એવા નથી. તેમની પથારી પર જતા જ માત્ર 30 સેકન્ડમાં તેમને ઊંઘ આવી જાય છે. પીએમ મોદી ઘણીવાર તેમના રાજકીય વ્યસ્તતાઓમાંથી સમય કાઢીને ધ્યાન કરે છે. ધ્યાન દ્વારા જ તેઓને એવી શક્તિ મળે છે જેના દ્વારા તેઓ થાક્યા વિના સતત દેશની સેવા કરે છે. નરેન્દ્ર મોદીના દિવસની શરૂઆત યોગ અને પ્રાણાયામથી થાય છે. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે તેમને યોગ અને પ્રાણાયામનું શિક્ષણ વિવેકાનંદ કેન્દ્ર બેંગાલુરુમાંથી લીધું છે.